வெல்கம் டு எமர்சன்ஸ் பிசிக்ஸ். இந்த சேனல்ல என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ், என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிளருடைய கொஸ்டின்ஸை ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கேன். Definitely it will be useful for your board examination as well as for preparation of entrance examination like NEET and JEE. Please subscribe and follow. From the list appended with each statement, connected with each statements. Surface tension of liquid generally dash with temperature. Surface tension decreases with temperature. Yes or no? Surface tension is also intermolecular force. The molecule which are inside attract the molecule on the surface. அப்ப நீ temperature கூட்ட kinetic energy கூடிரும், intermolecular force potential energy குறையும், அப்ப கட்டாயம் surface tension of the liquid will decrease. Are you clear? Second point, viscosity of the gas. நல்ல கவனிக்கணும், இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கான். Viscosity of the gas increases with temperature. ஆனா viscosity of the liquid decreases with temperature. நான் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப மார்க் பண்ண சொன்னேன். Viscosity also due to intermolecular force. It is a tangential force act between the two layers of the liquid. அப்போ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் அந்த லிக்விட் இடையில அட்ராக்ஷன் தான் விஸ்காசிட்டி. இப்ப டெம்பரேச்சர் கூட விஸ்காசிட்டி குறையணும். எதுக்கு மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள்? லிக்விட்ஸ்க்கு மட்டும்தான். சோ விஸ்காசிட்டி decreases with temperature in the case of liquid, increases with increase of temperature for gases. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ, நல்ல ஸ்டாண்டர்டான क्वेश्चन. அடுத்து போலாம். क्वेश्चन நம்பர் C. For solid with elastic modulus or rigidity, அரோண்ட்ல rigidity modulus of elasticity, the shearing force is proportional to shearing force, where the shearing stress is directly proportional to shearing strain. Shearing stress தான் force என்ற word யூஸ் பண்றான். shearing force னாலே shearing stress தான் is proportional to shearing strain. While the fluid, it is proportional to rate of shear of strain. fluid பொறுத்தவரை shearing stress is directly proportional to rate of shear strain. என்ன அர்த்தம்? change in length by original length by time வரும். எதை பொறுத்தவரை? fluid பொறுத்தவரை இந்த டேர்ம் அப்படியே படிச்சுக்க. சாலிடா இருந்தா shearing stress is directly proportional to shearing strain. liquid இருந்தா shearing stress is directly proportional to rate of shearing strain. அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. நல்ல தியரியில டைரக்டா क्वेश्चन கேட்கும். அடுத்த லைன் D. For a fluid in a steady flow, the increase in flow of speed at certain flow is the principle of for a fluid steady flow. That means for a என்ன சொல்லுவோம், it is called streamline flow. The increase in flow of speed at a construction follows actually conservation of Bernoulli principle. இது ஏதோ ரெண்டு லைன் கொடுத்திருக்கான். It's a Bernoulli principle. It explains என்னடா அர்த்தம்? velocity கூடுச்சுன்னா என்ன குறை? அது ஒண்ணு. a1 v1 equal to a2 v2. That is called equation of continuity. a1 v1 equal to a2 v2. What is Bernoulli principle? Very good. எங்க velocity கூடுச்சோ அங்க pressure குறையும். It is a Bernoulli principle. அடுத்தது போலாம். For a model of a plane in a wind tunnel, இதெல்லாம் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிறேன். Turbulence occurs at a greater speed for a turbulence for actual plane. என்ன மீனிங் இந்த क्वेश्चन? இத எப்படி இதுல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம்னா, இது ஒரு நியூ கான்செப்டை क्वेश्चனா கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு டனல், இப்போ தீவிரவாதி எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்களாம். எங்க? சிரியா அந்த இடம் தான். நமாஸ் என்னது?
நல்லா சொல்லு. பலஸ்டைன் காசா ஸ்ட்ரிப்ல டனல்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது என்ன டனல்ஸ்னாடா விண்ட் டனல்ஸ்ன்றது இப்ப இங்க இருந்து டெல்லி ஒரு விண்ட க்ளோஸ்ட் ஏரியாவா மாத்திடுறது, அதுக்குள்ள ஏரோப்ளேன். புரியுதா இந்த கான்செப்ட் என்னன்னு? அதான் விண்ட் டனல். சோ ஃபார் a model of a plane turbulence occurs. எதை மீன் பண்றானா occurs greater speed for the turbulence for actual plane. ஆக்சுவல் பிளேன்ல ஹை ஸ்பீட் போனா டர்புலன்ஸ் உண்டாகும். அதை விட இந்த டனல் வழியா போனா குறையும். அதான் மீன் பண்ண. சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க. கிரேட்டர்ன்ற வேர்ட் தான். ஆனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா ஸ்பீட் ஆஃப் த டனல் இன் த ஆக்சுவல் பிளேன். ஆக்சுவல் பிளேன்ல ஹை ஸ்பீட்ல போறப்போ டர்புலன்ஸ்னா தெரியுமா? இந்த ஒரு வைப்ரேட் ஆகும். ஹை ஸ்பீட் போப்ப டர்புலன்ஸ் ஆகும். எங்கதான் கிரேட்டரா இருக்கும்? ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். அப்ப என்னத்துல போறது பெட்டர்ன்றான். டனலுக்குள்ள ஏன் எந்த ஃபேக்டர் இதுல இன்வால்வ் ஆகுது? ரெண்டு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் இன்வால்வ் ஆகுது. வாட் இஸ் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர்? rho vd by eta. அது எந்த விதத்துல? அதுல அந்த டயாமீட்டர் ஒரு கான்செப்ட் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது பெர்னோலி பிரின்சிபல். பிரஷர், சரௌண்டிங் பிரஷர் அண்ட் பிரஷர் இன்சைட். அதை பொறுத்து அப்ப எதுல போறது பெட்டர்? டனல் ஒரு ஏரோப்ளேன் ஃபாஸ்டா போச்சுன்னா அந்த வைப்ரேஷன் இருக்காது. அதுக்கு என்ன பேர் சொல்றான்? wind turbulence would be there when it goes in the wind tunnel.